viewers, welcome back to my YouTube channel Wisdom Tree Tamil. Now I am going to explain the problem given in Unit 2 Optics from 10th standard. Okay. Already we have studied the mirror formula in 9th standard itself. அதோட கண்டினியூட்டி தான் இங்கே படிக்கிறோம். ஓகே, அங்கே மிரர் ஃபார்முலா பார்த்தோம், இங்கே லென்ஸ் ஃபார்முலா பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? What is that mirror formula? Let us recall that mirror formula. The expression relates the distance of the object u and the distance of the object b, image u b, and the focal length of the spherical mirror is called mirror formula. Okay, so let us write the mirror formula on the board. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by b. Okay, u is the distance of the object. B is the distance of the image. இதெல்லாம் நீங்க முந்தின கிளாஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க. F is the focal length. இது போக நிறைய பாராமீட்டர்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. என்னது? C னா என்னது? It is the center of curvature. Then F னா என்னது? Principal. இது வந்து small f வந்து focal length. Capital F னா என்னது? Principal focus. முதன்மை குவியம் சொல்லுவோம். Okay. C is the center of curvature. தமிழ்ல வளைவாரம் சொல்லுவோம். பாருங்க, let us consider a concave mirror. Concave mirror நான் போட்டு காமிக்கிறேன். இது வந்து reflecting surface. ஓகேங்களா? Object is placed here. It is a certain height from the principal axis. P is the pole of the mirror. It is considered as the origin of the coordinate system. Okay. So the principal axis is taken as the x-axis of the coordinate system. இப்போ கிராஃப்ல நம்ம வந்து வரையறோம்ல, இது வந்து ஆரிஜின்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் x-axis, இது நெகட்டிவ் x-axis சொல்றோம். அதே மாதிரி இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வந்து கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தோட x-axis மாதிரி நினைச்சுக்க வேண்டியதான். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து we have to always keep the object in front of the left of the mirror. மிரருக்கு முன்னாடி தான் நம்ம வைக்கிறோம். எப்போ லென்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஆப்ஜெக்ட் மிரரா இருந்தாலும் சரி, we have to keep the object left. Okay, so object வந்து அடுத்த ரூல் என்னன்னா, okay, all the distance measured perpendicular to and above the principal axis. இது வந்து principal axis, above the principal axis is considered as positive. So இந்த height வந்து என்னது? Positive. Okay, ray of light incident ஆகுது and it is reflected here focus க்கு மேல். இது வந்து focus, இது வந்து center of curvature. So இது வழியா வருது. So நமக்கு இங்கே ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இமேஜை நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோம்? ஸோ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கன்சிடர் அஸ் b. ஓகேங்களா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கன்சிடர் அஸ் u. இது வந்து நெகட்டிவ் தான். ஏன்னா ஆரிஜின்லேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோமா, எதுவாக இருந்தாலும் ஆரிஜின்லேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது இந்த கிராஃபில் இங்கே ஆரிஜின்லேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் தானே, அதேமாரி இது தான். நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா ஃபோக்கஸுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் நடுவில் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இதில் concave mirror. This is concave mirror. So mirror வந்து இன்னொரு ரூல் என்னன்னா, all the distance measured perpendicular to and below the principal axis is considered as negative. So நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து இதுக்கு கீழே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே கிடைக்குது. அப்போ இந்த ஹைட்டை நம்ம என்ன செய்வோம்? நெகட்டிவ்ல மெஷர் பண்ணுவோம். h dash is negative. புரியுதுங்களா? இதுதான் என்னது சைன் கன்வென்ஷன். A set of sign convention is called Cartesian sign convention. It is used to measure the distance of the ray diagram. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம லென்ஸ்க்குள்ள வரலாம். Now let us consider a convex lens. இங்கே நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம்? Convex lensக்கு இந்த value substitute பண்றோம். What is the convex lens? I will draw here.
This is convex lens and this is the optic center of this convex lens. This is the principal axis. நம்ம இப்போ எந்த கேஸ் கன்சிடர் பண்றோம்னா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கும் நடுவுலனா beyond the center of curvature. Beyond center of curvature. Beyond 2f. அதாவது center of curvature இது வந்து f is the principal focus. See, principal focus. இதுக்கு தாண்டி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை place பண்றோம். Okay, object is a certain height from this principal axis. So இதுல இருந்து ray of diagram இங்க இன்சிடென்ட் ஆகுது. இன்சிடென்ட் ஆகி இங்கேயும் என்னது அதே மாதிரி லென்ஸ் இருக்கு பின்னாடி வருது. இது வந்து principal focus. This is center of curvature. இன்சிடென்ட் ஆகி இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. Then another ray passing through the optic center of the lens. இது எங்க கட் ஆகும்னா இங்க கட் ஆகுது. இங்கே மீட் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு இன்வெர்டட் இமேஜ் கிடைக்கும். ஓகே, இது வந்து இது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல ஆப்ஜெக்டோட ரே வந்து இங்க incident ஆகி and then reflected towards and reflected through the principal focus. Another ray passing through the optical center of the convex lens. இது ரெண்டும் என்ன ஆகுது இங்கே கட் ஆகி நமக்கு இங்கே இமேஜ் கிடைக்குது. So this is distance from the lens. This is the image. Okay. So இந்த distance எப்போதுனா இதுதான் என்னது focal length small f. அதாவது ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்க்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் f. இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்க்கும் இதுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இன்னொரு f. ஸோ இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் இஸ் கன்சிடர்ட் as 2f. ஓகேங்களா? Now we will apply the values parameters நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். நமக்கு இங்கே ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? an object is placed at a distance 20 cm from a convex lens. ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் 20 சென்டிமீட்டர்ல இருக்குது எது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ u is minus 20 சென்டிமீட்டர். நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆரிஜின்ல இருந்து இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இது பண்ணும்போது u is always negative object distance. Then focal length 10 centimeter. Focal length 10 centimeter. இது வந்து plus. Find the image distance and nature of the image. Nature ஓட இமேஜோட நேச்சரும் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி இமேஜ் கிடைச்சிருக்கு, நம்மளுக்கு இன்வெர்டட் இமேஜ் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்களா? கரெக்டா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் அப்ளை பண்ணணும். நம்மளுக்கு என்ன தேவை? இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தேவை. ஸோ லென்ஸ் ஃபார்முலா என்னது? 1/f = 1/b - 1/u. That is equal to 1/b minus இதை நம்ம 1/b தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை செப்பரேட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். 1/f இந்த பக்கம் இருக்கா, இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வருவது ப்ளஸ். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/f வந்து 1/20 1/10. u வந்து என்னது 20யா, அதோட வேல்யூ மைனஸ் 20. That is equal to 20 காமனாக எடுக்கும்போது இங்கே என்னது 2 minus 1 that is equal to 1/20. 1/b 1/20னா வெறும் b மட்டும் என்னது 20 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் 20, நம்மளுக்கு என்னது இமேஜோட டிஸ்டன்ஸும் 20. ஸோ அதே இதில் தான் டிஸ்டன்ஸ் அதே இதில் தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் தெரியும்னா மேக்னிஃபிகேஷன் என்னது? ஹவு மெனி டைம்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மேக்னிஃபைட். ஓகே, இமேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு உருப்பெருக்கம் அடைஞ்சிருக்குங்கிறது தான் என்னது மேக்னிஃபிகேஷன். ஓகே, தட் இஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் ஸ்மால் m is equal to h dash by h, that is v by u.
the ratio of the height of the image to the height of the object. Already I have told. அதாவது the below principal axis க்கு மேல above அப்படினா நமக்கு என்னது? It is considered as positive. Okay. Below இதுனா so m is equal to v by u. V வந்து 20, u வந்து -20. So 20 cancel பண்ணும்போது நமக்கு -1 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? So the negative sign indicates that it is inverted. So nature of the image என்னது? Inverted and it is புரியுதுங்களா? So magnification is the ratio of height of the image to height of the object. That is v by u. நமக்கு v வந்து 20 cm. So வந்து object distance வந்து -20. So 20 cancel ஆகுது. We get -1. So -1 ங்கிறது என்னது? It is inverted image. Hope you all understand this problem.